By the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in all forms, with specific reference to the form of Bhagavan Sri Ram, Devi Sita and all the associates, we are once again blissfully seated here to listen to the glory of Paramatma in the form of Sri Rama, Devi Sita and Bhagavan Hanuman from the Srimad Valmiki Ramayanam Sundara Kandam. ಜಗನ್ಮಾತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ, ದೇವಿ ಸೀತಾ, ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನಾದ ಆಂಜನೇಯ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಾಂಬವಂತ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಅಂಗದನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಕಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ದೇವಿ ಸೀತಾ, and he has reached Mahendragiri Parvata. All the entire monkey clan and Jambavan are waiting for him to narrate what happened exactly. They want to know so that they can prepare themselves how to bring back Sita. So Hanuman has taken Angad, Bali's son's hand, and they both of them have embraced each other and they have sat down on a rock, and Bhagavan Hanuman is narrating. All are waiting eagerly to listen to Hanuman's narration. Pratyakshameva bhavatam mahendragrat khamaplutah udadher dakshinam param kankshamanas samahitah gacchataschahi me ghoram विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं शतं नगम् उपसंगम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगमुत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिर् भेत्तव्योऽयं मयेति च प्रहतस्य मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरे शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रधा व्यवसायं च तं बद्ध्वा सहोवाच महागिरिः. Seeking to reach the southern shore of the sea, I took a leap into the sky with a concentrated mind from the summit of the Mahendra mountain in your very presence. Even as I was advancing, a formidable obstacle appeared in my way as it were. I beheld a heavenly and exceedingly soul-captivating golden peak which stood blocking my way, and I accounted that mountain an impediment. Approaching that foremost celestial golden mountain, the following resolve was mentally made by me: this mountain must be shattered by me. The peak, shining brightly like the sun of that vast mountain, even as the latter was struck with my tail by me, broke into 1,000 fragments. ಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಡವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಾನು ಜಿಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಾನೇ ನಾನು ಜಿಗಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ಬಂತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಂಗಾರದಂಥ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ನನಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಅಡ್ಡವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದು 1000 ಚೂರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟ. ಪುತ್ರೇತಿ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ಮನಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಯನ್ನಿವ ಪಿತೃವ್ಯಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಖಾಯಂ ಮಾತರಿಶ್ವನಃ ಮೈನಾಕಮಿತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ನಿವಸಂತಂ ಮಹೋದಧೌ ಪಕ್ಷವಂತಃ ಪುರಾ ಪುತ್ರ
बभूवुः पर्वतोत्तमाः छन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमाना समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रपाकशासनः वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेदैषां सहस्रशः अहं तु मोचितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये राघवस्य मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभूतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः. Perceiving the aforesaid performance of mine, that huge mountain uttered the following sweet words, bringing excessive joy to my soul as it were. Know me, my son, to be a friend of the wind god, and as such your uncle, dwelling in the ocean and widely known as Mainaka. The leading mountains were endowed, my son, with wings in the past. They ranged at will all over the earth, causing molestation everywhere. Hearing of the conduct of the mountains, the glorious and mighty Indra, the tamer of the demon Paka, severed with his thunderbolt the wings of the aforesaid mountains by thousands. I was, however, saved from that catastrophe by your magnanimous father. I was cast at that juncture into the sea, the abode of Varuna, the god of water, by the wind god, my son. I must come to the help of Sri Rama, a scion of Raghu, O tamer of foes. Sri Rama is the foremost of those who uphold the cause of virtue and equal in prowess to the mighty Indra. ಈ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬಾಲದಿಂದ ಆ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಆ ಪರ್ವತ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಅದು ಆ ಪರ್ವತ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತು, ಹೇ ಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಮರುತನ ಮಗ, ವಾಯುದೇವರ ಮಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾವ ಆಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈನಾಕ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಪರ್ವತಗಳು. ಆದರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿ. ಆಗ ಪಾಕ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರದೇವ ಅವನೇನು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವಾಯುದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಮಯಾ ತಸ್ಯ ಮೈನಾಕಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಕಾರ್ಯಮಾವೇದ್ಯ ಚ ಗಿರೇರ್ ಉದ್ಧತಂ ವೈ ಮನೋ ಮಮ ತೇನ ಚಾಹಮನುಜ್ಞಾತೋ ಮೈನಾಕೇನ ಮಹಾತ್ಮನ ಸ ಚಾಪ್ಯಂತರ್ಹಿತಃ ಶೈಲೋ ಮಾನುಷೇಣ ವಪುಷ್ಮತಾ ಶರೀರೇಣ ಮಹಾಶೈಲಃ ಶೈಲೇನ ಚ ಮಹೋದಧೌ ಉತ್ತಮಂ ಜವಮಾಸ್ಥಾಯ ಶೇಷಮಧ್ವಾನಮಾಸ್ಥಿತಃ ತತೋಹಂ ಸುಚಿರಂ ಕಾಲಂ ಜವೇನಾಭ್ಯಾಗಮಂ ಪಥಿ ತತಃ ಪಶ್ಯಾಮಹಂ ದೇವೀಂ ಸುರಸಾಂ ನಾಗಮಾತರಂ ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೆ ಸಾ ದೇವಿ ವಚನಂ ಚೇದಮಬ್ರವೀತ್ ಮಮ ಭಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರದಿಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ಅಮರೈರ್ಹರಿಸತ್ತಮ ತತಸ್ತ್ವಾಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಹಿತಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಮೇ ಸುರೈಃ ಏವಮುಕ್ತಃ ಸುರಸಯಾ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಪ್ರಣತಸ್ಥಿತಃ ವಿವರ್ಣವದನೋ ಭೂತ್ವಾ ವಾಕ್ಯಂ ಚೇದಮುದೀರಯಂ. On hearing this submission of the high-souled Mainaka mountain, my purpose was confided by me to the mountain, and my mind got stirred up once more to proceed further.
Nay, I was permitted by the lofty-minded Mainaka to depart. The aforesaid mountain too, the lord of big mountains, vanished in the human form consisting of charming limbs, while in his rocky form he disappeared into the ocean. Catching excellent speed, I proceeded on the rest of my journey. From that moment I continued on my course with speed for a sufficiently long time. Then I perceived in mid-ocean the goddess Surasa, the mother of serpents, and that goddess spoke to me as follows. You have been destined by the immortals to be my food, O jewel among monkeys. I shall accordingly devour you, since you have been sent by the gods. Spoken to as aforesaid by Surasa, I stood bent low with joined palms before her, and my face turning pale, I submitted to her as follows. ಈ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಅದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪರ್ವತವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಪರ್ವತ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ವೇಗವನ್ನು ತಾಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಒಂದು ಅಸುರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿರುವ ಸುರಸಾ ಎಂಬ ಅಸುರ ಅಲ್ಲ, ಸುರಸಾ ಎಂಬ ಒಂದು ದೇವಿ, ಸುರಸಾ ಎಂಬ ದೇವಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ತಾಯಾದ ಸುರಸೆ ಮೇಲ್ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀನಿವಾಗ ತಯಾರಾಗಿರು, ನಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನುಂಗು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುರಸ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಆಗ ಆಂಜನೇಯ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ವಿನಯದಿಂದ ಸುರಸೆಯ ಬರಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ದಂಡಕಾವನಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಭ್ರಾತ್ರ ಸೀತಯಾ ಚ ಪರಂತಪಃ ತಸ್ಯ ಸೀತಾ ಹೃತಾ ಭಾರ್ಯಾ ರಾವಣೇನ ದುರಾತ್ಮನ ತಸ್ಯಾ ಸಕಾಶಂ ದೂತೋಹಂ ಗಮಿಷ್ಯೇ ರಾಮಶಾಸನಾತ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ರಾಮಸ್ಯ ಸಾಹಾಯಂ ವಿಷಯೇ ಸತಿ ಅಥವಾ ಮೈಥಿಲೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಮಂ ಚಾಕ್ಲಿಷ್ಟಕಾರಿಣಂ ಆಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಶೃಣೋಮಿ ತೇ ಏವಮುಕ್ತಾ ಮಯಾ ಸಾತು ಸುರಸಾ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ಅಬ್ರವೀನ್ನಾತಿವರ್ತೇತ ಕಶ್ಚಿದೇಶವರೋ ಮಮ ಏವಮುಕ್ತಃ ಸುರಸಯಾ ದಶಯೋಜನಮಾಯತಃ ತತೋರ್ಧಗುಣವಿಸ್ತಾರೋ ಬಭೂವಾಹಂ ಕ್ಷಣೇನ ತು ಮತ್ಪ್ರಮಾಣಾಧಿಕಂ ಚೈವ ವ್ಯಾದಿತಂ ತು ಮುಖಂ ತಯಾ ತದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಾದಿತಂ ತ್ವಾಸ್ಯಂ ಹ್ರಸ್ವಂ ಹ್ಯಕರಹಂ ಪುನಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಮುಹೂರ್ತೆ ಚ ಪುನರ್ ಬಭೂವಾಂಗುಷ್ಠಸಂಮಿತಃ ಅಭಿಪತ್ಯಾಶು ತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ನಿರ್ಗತೋಹಂ ತತಕ್ಷಣಾತ್ ಅಬ್ರವೀತ್ ಸುರಸಾ ದೇವಿ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಮಾಂ ಪುನಃ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧೌ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಚ್ಚ ಸೌಮ್ಯ ಯಥಾ ಸುಖಂ ಸಮಾನಯ ಚ ವೈದೇಹೀಂ ರಾಘವೇಣ ಮಹಾತ್ಮನ ಸುಖೀ ಭವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಪ್ರೀತಾಸ್ಮಿ ತವ ವಾನರ ತತೋಹಂ ಸಾಧು ಸಾಧ್ವೀತಿ ಸರ್ವಭೂತೈ ಪ್ರಶಂಸಿತಃ. The glorious Sri Rama, son of Dasharatha and the scourge of his foes, penetrated deep into the Dandaka forest with his younger half-brother Lakshmana and his consort Sita. His consort Sita was borne away by the evil-minded Ravana. At the behest of Sri Rama, I shall seek her presence as a messenger. Living as you do in the dominion of Sri Rama, you ought to render assistance to him, or having seen the daughter of Janaka as well as Sri Rama and of unwearied action, I shall seek your mouth. I truthfully promise this to you.
Assured thus by me, the said Surasa, for her part, was able to change her form at will, replied, "None can dare escape me. This is the boon granted in my favor." Threatened thus by Surasa, I, for my part, who was 10 yojanas or 80 miles in extent, grew half as much in size in a trice. The mouth too was distended by her to a size greater than mine. Perceiving the mouth wide open, I then assumed a dwarfish form, nay, the same moment I was further reduced to size of a human thumb. Having entered her mouth quickly, I came out of it instantly. Appearing in a native form, the goddess Surasa further said to me, "Proceed now, O gentle one, according to your pleasure, for accomplishing your purpose. O jewel among the monkeys, and reunite the princess of the Videha territory with the high-souled Sri Rama, a scion of Raghu. Be happy, O mighty armed monkey. I am pleased with you." Thereupon I was applauded by all beings, who said, "Well done, bravo." ಆ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ದಶರಥನ ಪುತ್ರರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನೊಡನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ. ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ರಾವಣ, ಆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ರಾವಣನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ಅವರ ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಶ್ರೀರಾಮರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಏ ಸುರಸೆ. ಅಥವಾ ಜನಕಪುತ್ರಿಯಾದ ದೇವಿಯನ್ನು, ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವಚನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಸುರಸೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗಲಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವರ. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದೆ, ನಾನು ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದೆ. ನಾನು ಆಗ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದೆ. ಆಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗುಷ್ಟದ ಅಳತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುರಸೆ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ, "ಓ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಪಿಯೇ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸು" ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. "ಓ ಕಪಿಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನವಾದ ಹನುಮಂತನೇ, ಹೋಗಿ ವಿದೇಹದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡು ನೀನು. ಓ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕಪಿಯೇ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಲು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಸಾಧು ಸಾಧು ಶಬಾಷ್ ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ ಹರನ ಭವ ಭಯದಾರುಣಂ ನವಕಂಜಲೋಚನ ಕಂಜಮುಖಕರ ಕಂಜಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ ನವನೀಲ ನೀರದ ಸುಂದರಂ ಪಟಪೀತಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ ಶುಚಿ ನೌಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಂ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.